నమస్తే మాస్టర్స్. మనము గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ హౌ టు ప్లే ఇట్ బుక్ చదువుకుంటున్నాము. ఇది రాసిన వారు ఫ్లోరెన్స్ కోవెల్ షిన్. ఇప్పుడు మనము ఫైల్ 5కి కంటిన్యూయేషన్ చేసుకుంటున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a woman came to me complaining that she had no money with which to buy Christmas gifts. She said, "Last year was so different. I had plenty of money and gave lovely presents, and this year I have scarcely a cent." మాస్టర్స్ ఎనర్జీస్తో, ఆథర్ ఎనర్జీస్తో, గ్రూప్ ఎనర్జీస్తో కనెక్ట్ అవుతూ చదువుకున్నాము. I replied, "You will never demonstrate money while you are pathetic and live in the past. Live fully in the now and get ready to give Christmas presents. Dig your ditches and the money will come." She exclaimed, "I know what to do. I will buy some tinsel twine, Christmas seals, and wrapping paper." I replied, "Do that, and the presents will come and stick themselves to the Christmas seals." This too was showing financial fearlessness and faith in God. As the reasoning mind said, "Keep every cent you have, as you are not sure you will get any more." She bought the seals, paper, and twine, and a few days before Christmas received a gift of several $100s. Buying the seals and twine had impressed the subconscious with expectancy and opened the way for the manifestation of the money. She purchased all the presents in plenty of time. Man must live suspended in the moment. Look well, therefore, to this day. Such is the salutation of the dawn. He must be spiritually alert, ever awaiting his leads, taking advantage of every opportunity. One day, I said continually, "Infinite Spirit, don't let me miss a trick." And something very important was told to me that evening. It is most necessary to begin the day with right words. Make an affirmation immediately upon waking. For example, "Thy will be done this day. Today is a day of completion. I give thanks for this perfect day. Miracle shall follow miracle, and wonders shall never cease." Making this a habit, and one will see wonders and miracles come into his life. One morning, I picked up a book and read, "Look with wonder at that which is before you." It seemed to be my message for the day. So I repeated again and again, "Look with wonder at that which is before you." At about noon, a large sum of money was given me, which I have been desiring for a certain purpose. In a following chapter, I will give affirmations that I have found most effective. However, one should never use an affirmation unless it is absolutely satisfying and convincing. Convincing to his own consciousness. And often, an affirmation is changed to suit different people. For example, the following has brought success to many. I have a wonderful work in a wonderful way. I give wonderful service for wonderful pay. I gave the first two lines to one of my students, and she added the last two. It made a most powerful statement, as there should always be perfect payment for perfect service, and a rhyme sinks easily into the subconscious. She went about singing it aloud and soon did receive wonderful work in a wonderful way and gave wonderful service for wonderful pay. Another student, a businessman, took it and changed the word work to business.
He repeated, I have a wonderful business in a wonderful way, and I give wonderful service for wonderful pay. That afternoon, he made a $41,000 deal, though there had been no activity in his affairs for months. Every affirmation must be carefully worded and completely cover the ground. For example, I knew a woman who was in great need and made a demand for work. She received a great deal of work but was never paid anything. She knows she now knows to add wonderful service for wonderful pay. It is man's divine right to have plenty, more than enough. His barns should be full, and his cup should flow over. This is God's idea for man. And when man breaks down the barriers of lack in his own consciousness, the golden age will be his, and every righteous desire of his heart fulfilled. Over to you, madam. నమస్తే మాస్టర్స్. ఈ లా ఆఫ్ నాన్ రెసిస్టెన్స్ చాప్టర్ లో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. దీంట్లో ఇంకొక ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవిడ ఏం చెప్తారంటే, ఒక లేడీ ఇవిడ దగ్గరికి వస్తుంది. ఏమంటుందంటే, ఈసారి ఈ క్రిస్మస్ కి నాకు గిఫ్ట్స్ కొనడానికి డబ్బులు లేవు, కిందటిసారి అయితే నాకు చాలా డబ్బులు వచ్చాయి, అందుకు నేను చాలా మంచి మంచి ప్రెజెంట్స్ కొన్నాను, కానీ ఈ ఏడాది నాకు అసలు ఒక్క సెంట్ కూడా లేదు నా దగ్గర అనేటప్పటికీ ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎప్పుడు కూడా డబ్బులు లేవు అని నువ్వు పాస్ట్ లో బతకు, అంటే పాస్ట్ లో నాకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు లేవు అని. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో ఫుల్ గా బతుకు, లివ్ ఫుల్లీ, నవ్ లో బతుకు. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆల్రెడీ నువ్వు క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ ఇస్తున్నట్టు రెడీ అయిపో, అంటే డిగ్గి వడ్డిచ్చేస్తా అంటే నీ ప్రిపేర్ చేసుకో, నువ్వు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు. అయితే మనీ దానంతటా అదే వస్తుందని చెప్తుంది. అయితే ఆమెకి ఏం చేయాలో తెలుసు నాకు అని చెప్పేసి, క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ కి కొన్నప్పుడు మనం ర్యాపింగ్ పేపర్, తర్వాత టిన్సిల్, ట్వైన్ ఇవన్నీ కొంటారు జనరల్ గా. వాటి సీల్స్ అంటే స్టాంప్స్ అవన్నీ కూడా కొంటారు. అవన్నీ కొనుక్కుని ర్యాపింగ్ పేపర్ అన్ని కొనుక్కుని రెడీగా పెట్టుకుని అప్పుడు ప్రెజెంట్స్ దానంతటా అదే వస్తాయి. ఆ క్రిస్మస్ మీరు కొన్న వాటికి అవి అతుకుపోయేటట్టుగా వస్తాయి ఆ గిఫ్ట్స్ అని ఈమెకు ఫ్లోరెన్స్ చెప్తుంది అనమాట. అయితే ఇది కూడా ఫైనాన్షియల్ ఫీ, అంటే మనము నమ్మకం చూపిస్తుంది, సరెండర్ చూపిస్తుంది. రీజనింగ్ మైండ్ ఏం చెప్తుంది, ఉన్నదంతా దాచుకో, ఎందుకంటే నీకు ఇంకా వస్తాయో లేదో కూడా తెలియదు, ఇప్పుడు నీ దగ్గర డబ్బులే ఉండవు అని చెప్తుంది. బట్ రీజనింగ్ మైండ్ వదిలేసి ఆమె సరెండర్ అయ్యేటప్పటికి కొన్నాళ్ళకి జస్ట్ క్రిస్మస్ ముందుగా ఆమెకి చాలా కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వస్తాయి చాలా. సో వాటితో పాటు ఆవిడకి టైం, గిఫ్ట్స్ కొనడానికి ఇనఫ్ టైం ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం ర్యాపింగ్ పేపర్ అన్ని కొనేసింది కదా వాటన్నిటితో. సో మనము ఎప్పుడైతే ఇవి ర్యాపింగ్ పేపరు తక్కిన ప్రిపరేషన్స్ అన్ని చేసుకున్నామో, సబ్ కాన్షియస్ మీద ఇంప్రెస్ చేసాం ఏమని, డబ్బులు ఇంకా గిఫ్ట్స్ కి రెడీగా ఉన్నావు అన్నట్టుగా మనము ఇంప్రెస్ చేసాం. సో దానివల్ల ఆ మనీ కూడా మేనిఫెస్ట్ అయ్యింది. మనీ మేనిఫెస్ట్ అవడం కాకుండా ఆమె ప్రెజెన్స్ కూడా చాలా కొని వాళ్ళకి ఇచ్చేటట్టుగా చేసింది. అంటే మనిషి ఎప్పుడు కూడా ప్రెసెంట్ మూమెంట్ లో ఉండి పాస్ట్ గురించి ఆలోచించకుండా ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటే అతనికి వచ్చేది, రబ్బించేది, అతను కావలసుకునేది మేనిఫెస్ట్ అవుతుందని చెప్తుంది. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, స్పిరిచువల్ గా కూడా అలర్ట్ గా ఉండాలి. ప్రతి ఆపర్చునిటీని మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి మనిషి అన్నవాడు అని అంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇన్ఫినిట్ స్పిరిట్ ఒక్క ట్రిక్ కూడా నన్ను మిస్ చేయలేదు అని అంటుంది. అంటే ఏంటంటే, మనము ఎప్పుడైనా కూడా ఒక డేని బిగిన్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ వర్డ్స్ తో ఆ చేసిన ఎఫర్మేషన్ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఇంకోటి ఏం చెప్తుందంటే, ఆ ఎఫర్మేషన్ కరెక్ట్నెస్ గురించి చెప్తుంది అనమాట. ఈ ఎఫర్మేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తుందంటే, దే విల్ బి డన్ దిస్ డే, టుడే ఈస్ ద డే ఆఫ్ కంప్లీషన్, ఐ గివ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ డే, మిరకల్ షల్ ఫాలో మిరకల్ అండ్ వండర్ షల్ ఎవర్ సీస్. ఈ ఎఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా ఉంది అని ఎందుకు అంటుందంటే, ఎవ్రీడే మనం చేసుకునే ఎఫర్మేషన్ ఇది. అంటే ఏవైతే అనుకున్నారో అవి అన్ని అయిపోతాయి ఇవాళ
అంటే కంప్లీషన్ అయ్యే రోజు. నేను ఈ పర్ఫెక్ట్ డేస్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు మిరకల్ మీద మిరకల్ వస్తుంది, వండర్స్ కూడా నాకు అనంతంగా వస్తాయి అని చెప్తుందన్నమాట. ఇది ఒక హ్యాబిట్ చేసుకుని మనం ఎఫర్మేషన్ డైలీ చేసుకుంటే వండర్స్ మిరకల్స్ మనిషి లైఫ్ లోకి వస్తాయి అని చెప్తుంది. ఒక రోజు ఆమె ఒక బుక్ తీసుకుని దాంట్లో చదువుతుంది అనమాట. అదేంటంటే లుక్ విత్ వండర్ ఎట్ విచ్, అంటే నీ ఎదురుగుండా ఉన్నదాన్ని వండర్ తో చూడు. నీ ఎదురుగుండా ఉన్నదాన్ని వండర్ తో చూస్తే, అంటే నువ్వు వండర్ఫుల్ గా ఫీల్ అయితే వండర్స్ అన్ని నీ దాంట్లోకి వస్తాయి. అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు ఫీల్ అవుతుంటే నీ ఎదురుగుండా ఉన్నదాన్ని చూసి నీకు వండర్స్ నీ జీవితంలోకి వస్తాయని. అయితే ఎప్పుడైతే అలా అనుకుని అది రిపీట్ చేసుకున్నారో, అంటే ఒక అతను అది చూసి అలా అనుకుని ఆ మెసేజ్ నే రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అన్నమాట రోజంతా. మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి అతనికి చాలా డబ్బులు వచ్చాయి. ఎందుకంటే ఒక సర్టన్ పర్పస్ కోసం అతనికి కావాలి. సో అతనికి కావాల్సిన డబ్బులంతా, ధనం అంతా లభించింది. అయితే ఈ ఫాలోయింగ్ చాప్టర్ లో అంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో ఆమె ఇంకా ఎఫర్మేషన్స్ నేను ఇస్తాను, ఎఫెక్టివ్ గా ఉండే ఎఫర్మేషన్స్ నేను ఇంకా బోల్డ్ చెప్తానని చెప్పారు. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఎఫర్మేషన్ మనకి సాటిస్ఫాక్టరీగా లేకపోతే, మనం కన్విన్స్ అవ్వకపోతే మన కాన్షియస్నెస్ కి అది వాడద్దు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఎఫర్మేషన్ ఒక్కొక్క పర్సన్ కి సూట్ అవుతుంది, కొంతమందికి బాగా సూట్ అవుతుంది. కానీ జనరల్ గా అందరికి సక్సెస్ ఇచ్చే ఎఫర్మేషన్స్ ఈవిడ కొన్ని పక్కన పెట్టారనమాట. అందరికీ పనికొచ్చే ఎఫర్మేషన్ ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ వర్క్ ఇన్ అ వండర్ఫుల్ వే, ఐ గివ్ వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఫర్ వండర్ఫుల్ పే. అంటే నాకు మంచి బ్రహ్మాండమైన వర్క్ ఉంది, నాకు లభించింది, అది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, నేను చాలా మంచి సర్వీస్ ఇస్తాను, దానికి తగ్గట్టుగా నాకు మంచి పే కూడా వస్తుంది. అయితే ఈమె యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఒక స్టూడెంట్ కి ఇచ్చింది. కానీ ఆ స్టూడెంట్ ఏంటంటే లాస్ట్ 2 లైన్స్ కూడా ఆమె యాడ్ చేసుకుంది. అదేమైంది, దానివల్ల ఇంకా పవర్ఫుల్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్ పేమెంట్ కూడా మనకు కావాలి కదా, మనం పర్ఫెక్ట్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు. మనం వర్క్ ఒకటే మంచిది కాదు, పే కూడా సరిగ్గా ఉండాలి. సో అందుకు ఆమెకి అది సబ్ కాన్షియస్ లో అది సింక్ అయ్యి, అందులో రైమ్ కూడా బాగుంది కదా, వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ అని. సో అది సింక్ అయ్యి ఆమె అలాగా రోజంతా అది గట్టిగా పాడుకోవడం మొదలెట్టేటప్పటికి నిజంగానే ఆమెకి ఏం కావాలో వర్క్ వండర్ఫుల్ గా వచ్చింది, వండర్ఫుల్ గా ఉంది, వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఆమె ఇచ్చింది, వండర్ఫుల్ గా పే కూడా లభించింది ఆమెకి. అయితే ఇంకొక బిజినెస్ మ్యాన్ ఏం చేశాడంటే ఈ ఎఫర్మేషన్ తీసుకుని ఆ వర్క్ బదులు ఆయన బిజినెస్ అని చేంజ్ చేసుకున్నాడు. ఐ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ బిజినెస్, అది వండర్ఫుల్ వేలో ఉంది, వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఇస్తాను, వండర్ఫుల్ పేకి. ఆ ఆఫ్టర్నూనే అతను అఫర్మేషన్ చేసి ఆల్మోస్ట్ $40,000 డీల్ సీల్ చేశాడు అనమాట. అంటే ఏ యాక్టివిటీ లేదు అసలు నెలల కొద్దీ, బట్ అలాంటప్పుడు కూడా ఆయన సీల్ చేయగలిగాడు. అందుకే ఎవ్రీ ఎఫర్మేషన్ మనం చాలా కేర్ఫుల్ గా వర్డ్ చేసి కంప్లీట్ గా, అంటే కవర్ ద గ్రౌండ్ అంటే మొత్తం అన్ని గ్రౌండ్స్ కవర్ చేసేటట్టుగా అఫర్మేషన్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ఈవిడ. ఇంకొక లేడీ ఉంది, ఆమెకి చాలా అదేంటి ఆమెకి యాక్చువల్ గా చాలా డిమాండ్ ఉంది ఆమె వర్క్ కి. సో బోల్డ్ వర్క్ వచ్చింది, కానీ ఆ వర్క్ ఏమి కూడా ఆమెకి ఏమీ పే చేయలేదు, అంటే ఆమెకి పే లభించలేదు. అందుకు ఆమె అప్పుడు ఏం చేసింది, ఈ రెండు కూడా లాస్ట్ 2 లైన్స్ యాడ్ చేసింది, వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఇస్తాను, వండర్ఫుల్ సర్వీస్ ఇస్తున్నాను, వండర్ఫుల్ పేకి అని. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో ఎప్పుడైతే అలాగ యాడ్ చేసిందో అప్పటి నుంచి డబ్బులు రావడం మొదలెట్టాయి. అంటే మ్యాన్ యొక్క డివైన్ రైట్ ఏంటంటే అబండెన్స్ అన్నది, ప్లెంటీగా రావడం అన్నది, సమృద్ధి అన్నది మ్యాన్ యొక్క డివైన్ రైట్, అంటే మోర్ దెన్ ఎనఫ్. Now we are going to read Chapter 5, The Law of Karma and the Law of Forgiveness. Man receives only that which he gives. The game of life is a game of boomerangs. Man's thoughts, deeds, and words return to him sooner or later with astounding accuracy. This is the law of karma, which is Sanskrit for come back. Whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For example, a friend told me this story of herself, illustrating the law. She said, I make all my karma on my aunt. Whatever I say to her, someone says to me. I am often irritable at home, and one day
said to my aunt, who was talking to me during dinner, "No more talk. I wish to eat in peace." The following day, I was lunching with a woman with whom I wished to make a great impression. I was talking animatedly. When she said, "No more talk, I wish to eat in peace." My friend is high in consciousness, so her karma returns much more quickly than to one on the mental plane. The more man knows, the more he is responsible for. And a person with a knowledge of spiritual law, which he does not practice, suffers greatly in consequence. I'm reading this para again. The more man knows, the more he is responsible for. And a person with a knowledge of spiritual law, which he does not practice, suffers greatly in consequence. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. If we read the word Lord, law, it will make many passages in the Bible much clearer. Vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. It is the law which takes vengeance, not God. God sees man perfect, created in his own image, and given power and dominion. This is the perfect idea of man, registered in divine mind, awaiting man's recognition, for man can only be what he sees himself to be, and only attain what he sees himself attaining. Nothing ever happens without an onlooker, is an ancient saying. Man sees first his failure or success, his joy or sorrow, before it swings into visibility from the scenes set in his own imagination. We have observed this in the mother picturing disease for her child, or a woman seeing success for her husband. Jesus Christ said, "And you shall know the truth, and the truth shall make you free." So we see freedom comes through knowledge, a knowledge of spiritual law. Obedience precedes authority, and the law obeys man when he obeys the law. The law of electricity must be obeyed before it becomes man's servant. When handled ignorantly, it becomes man's deadly foe. So, with the laws of mind. Over to you, madam. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ చాప్టర్కి వెళ్తున్నాం. అది లా ఆఫ్ కర్మ అండ్ లా ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ అని. దీనిలో ఏమంటారంటే ఈమె మనము ఏమి ఇస్తామో అదే మనకు వస్తుంది. అంటే ఈ కర్మ గురించి, లా ఆఫ్ కర్మ గురించి చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇది ఒక గేమ్ ఆఫ్ లైఫ్ అన్నది, అంటే జీవితం అనే ఒక ఈ గేమ్ అన్నది గేమ్ ఆఫ్ బూమరాంగ్స్. బూమరాంగ్ ఎలా అయితే మనం విసిరితే మళ్ళీ మనకు వెనక్కి వస్తుందో, అలాగే ఈ లా ఆఫ్ కర్మ వర్క్ అవుతుంది. మనిషి యొక్క ఆలోచనలు, మాటలు, పనులు ఇవన్నీ కూడా అతను ఏం చేస్తాడో, అతను వేరే వాళ్ళకి ఏది ఇస్తాడో అవి మళ్ళా అంతే యాక్యురేట్ గా, అంతే కరెక్ట్ గా వెనక్కి వస్తాయి. అంటే ఈ కర్మ అంటే ఈమె కమ్బ్యాక్ అని చెప్పింది, దీంట్లో అలా అర్థం చేసుకుంది. ఒక స్టోరీ చెప్తారు ఈమె. ఏంటంటే ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడనమాట అతని స్టోరీని. ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఈ కర్మ తాలూకు లాని చూపెడుతూ ఏమంటుందంటే, నేను మా ఆంట మీద చేసిన కర్మ అంతా నాకు మళ్ళా వచ్చేస్తుంది వెనక్కి. నేను ఏం ఆమెతో చెప్తానో అదే మళ్ళా వేరే వాళ్ళు కూడా నాతో చెప్తారు. నేను ఇంట్లో చాలా ఇరిటబుల్ గా ఉండి ఇరిటేట్ అయిపోయి ఆమెతో టూ మచ్ గా ఆమె డిన్నర్ దగ్గర మాట్లాడుతుంటే, మాట్లాడదా అంటే నాతో ఎక్కువ, నేను తినాలనుకుంటున్నాను పీస్ఫుల్ గా అని చెప్పాను. ఆ మొన్నాడు మళ్ళా నేను ఇంకొక లేడీతో, అంటే ఆఫీస్ లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరో ఒక లేడీతో ఈమె ప్రాబబ్లీ బాస్ ఏమో, ఆమెతో లంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువగా అంటే ఆమెను ఇంప్రెస్ చేయాలని ఈమె ఎక్కువగా ఎప్పుడైతే మాట్లాడడం మొదలెట్టిందో, అప్పుడు అవతల ఆవిడ
నాతో మాట్లాడద్దు, నేను పీస్ఫుల్ గా తిండి తిందాం అనుకుంటున్నాను అని అంటుందన్నమాట. అంటే ఈమె జస్ట్ చెప్పిన డైలాగ్సే అంతకు ముందు రోజువే సేమ్ ఆమెకి వేరే వాళ్ళ నుంచి వచ్చాయి అని ఆ లేడీ, అంటే ఈ ఫ్లోరెన్స్ యొక్క ఫ్రెండ్ చెప్తుందన్నమాట, ఇలాగ నాకు అవుతుంది అని. అలా ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఈ ఫ్లోరెన్స్ ప్రకారం ఆమె ఫ్రెండ్ హై కాన్షియస్ లో ఉంది. అందుకు ఏంటంటే ఆమె కర్మ తొందరగా రిటర్న్ అయిపోతుంది. అంటే హయ్యర్ కాన్షియస్ లో ఉన్న పీపుల్ కి తొందరగా మెంటల్ ప్లేన్ లో ఈ కర్మ అన్నది వాళ్ళకి రిటర్న్ అవుతుంది అని చెప్తుంది, ఆ పాయింట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషి జ్ఞానం వచ్చే కొద్దీ అతను ఏం చేస్తాడు అన్నదానికి అతనికి మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుందిట. అంటే స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, ఆధ్యాత్మిక నాలెడ్జ్ కనుక ఒక పర్సన్ కి ఎక్కువ ఉంటే, అతనికి తెలిసి కూడా అతను ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే అతనికి కష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి, కాన్సిక్వెన్సెస్ అన్నవి. ఎందుకంటే ఈ మనకి జ్ఞానంతోనే లాస్ మనం మొదలెడతాం. ఈ జ్ఞానంతో మొదలెట్టినప్పుడు మనకి ఎందుకు చెడు అవుతుంది అంటే దేవుడు చెడ్డ చేస్తాడా అని ఈమె నమ్మకం ఉన్న క్రిస్టియానిటీ రిలీజియన్ ప్రకారం చెప్పారు. కానీ దానికి ఆ అర్థం ఏంటంటే మన దాంట్లో చెప్పినట్టు ధర్మం అంటే దేవుడు పని చేయడు అక్కడ, బట్ ధర్మం ప్రకృతి చేస్తుంది, అక్కడ ప్రకృతి నుంచి నీకు వెంజన్స్ వస్తుంది అని అంటాం మనం కూడా. అలాగే ఇక్కడ ఏమేముంటుందంటే లా దేవుడు చేయడు, కానీ లా నుంచి నీకు లాయే నిన్ను పనిష్ చేస్తుంది, ఆ లా వెంజన్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఈ స్పిరిచువల్ లాస్ లో ఎందుకంటే మనిషిని దేవుడు పర్ఫెక్ట్ గా చూస్తాడు, ఆయన ఇమేజ్ లో చూస్తాడు, పవర్ ఇచ్చాడు, డోమినెన్స్ ఇచ్చాడు. మరి అలాంటప్పుడు తప్పెందుకు అవుతుంది? అది లా వల్ల వస్తుంది. అంటే లాని మనం కనుక ఆనర్ చేయకపోతే లా మనకి వెంజన్స్ ఇస్తుంది, అంటే మన మీద మనకి ఫెయిల్యూర్ ఇస్తుంది, మన మీద మనకి కర్మ వెనక్కి వస్తుంది అనమాట లా వల్ల అని ఏమంటారు. అయితే ఫస్ట్ మనిషి తన ఫెయిల్యూర్ కానీ, తన సక్సెస్ కానీ, తన హ్యాపీనెస్ కానీ, తన సారో కానీ ముందు చూసుకుంటాడు. ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కింద చాప్టర్ లో, ఒక మదర్ ఆమె వాళ్ళ పిల్లలకు వచ్చిన డిజీజ్ ని తను మేనిఫెస్ట్ చేయడం వల్ల ఆమెకు వచ్చిందని. అలాగే ఒక ఉమెన్ వాళ్ళ హస్బెండ్ సక్సెస్ఫుల్ గా అవుతాడు అని చూడడం వల్ల ఆ సక్సెస్ ఆమె హస్బెండ్ కి వచ్చి లభించిందని మనం అనుకున్నాం. అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే మనము కనుక అన్హ్యాపీ కండిషన్స్ నుంచి ఫ్రీడమ్ తెచ్చుకున్నామంటే అది ఒక నాలెడ్జ్ నుంచి, మనకు నాలెడ్జ్ ద్వారా వస్తుంది మనకి, అది స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఆ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ వల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది? మనం అన్హ్యాపీనెస్ తెచ్చుకోకూడదు, అన్హ్యాపీనెస్ నుంచి ఫ్రీడమ్ తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకుంటే మనం జాయ్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ చూస్తే మనకి అవి మనం ఇన్వైట్ చేసుకుంటాం. యాక్చువల్ గా అలా చేయకపోతే ఇంకా సఫర్ అవుతాము అని కొత్త పాయింట్ ఇవాళ ఈమె చెప్తున్నారు. అలాగా అది చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాస్టర్స్. అలాగే ఎప్పుడైనా మనకు ఒక అథారిటీ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఒబీడియన్స్ ఉండాలి. అంటే మనము కనుక మనం ఒబే చేస్తే ఆ లా ఆ మ్యాన్ ని ఒబే చేస్తుందట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ లా ఏంటి? దాన్ని ముట్టుకుంటే మనము షాక్ కొడుతుంది. కానీ ప్రాపర్ గా హ్యాండిల్ చేసి ఆ తెలివి మనం విజ్డమ్ యూస్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తే మనం ఇంట్లో వైరస్ తో మనం దాన్ని వేరియస్ వాటికి యూస్ చేసుకుంటాం. సో అలా అక్కడ అతను మనిషి లాస్ యూస్ చేసి లాని ఒబే చేసి చేయడం వల్ల దాన్ని ప్రాపర్ గా వాడుకోవడానికి, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అతని మాట విన్నది అంటే అది ఒబే చేసింది. సో అదే విధంగా స్పిరిచువల్ లా కూడా మనం ఫాలో అవుతే అది మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది మాస్టర్స్. ఇక్కడ మనం లా ఆఫ్ మైండ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. ఓటి మేడం. Thank you, ma'am. For example, a woman with a strong personal will wished she owned a house which belonged to an acquaintance and often made mental pictures of herself living in the house. In the course of time, the man died and she moved into the house. Several years afterwards, coming into the knowledge of spiritual law, she said to me, "Do you think
I had anything to do with that man's death? I replied, yes. Your desire was so strong, everything made way for it. But you paid your karmic debt. Your husband, whom you loved devotedly, died soon after, and the house was a white elephant on your hands for years. The original owner, however, could not have been affected by her thoughts had he been positive in the truth, nor her husband, but they were both under karmic law. The woman should have said, Infinite intelligence, give me the right house, equally as charming as this, the house which is mine by divine right. The divine selection would have given perfect satisfaction and brought good to all. The divine pattern is the only safe pattern to work by. Desire is a tremendous force and must be directed in the right channels or chaos ensues. In demonstrating, the most important step is the first step to ask right. Man should always demand only that which is his by divine right. To go back to the illustration, had the woman taken this attitude, if this house I desire is mine, I cannot lose it. If it is not, give me its equivalent. The man might have decided to move out harmoniously, or another house would have been substituted. Anything forced into manifestation through personal will is always ill got and has ever bad success. Over to you, Matt. ఇక్కడ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారు ఈమెకి తెలిసిన ఇంకొక లేడీ, ఆవిడకి చాలా సంకల్పం చాలా ఎక్కువ ఉంది, విపరీతమైన సంకల్ప బలం ఉంది. సో ఆమెకి ఆమె ఫ్రెండ్ తాలూకు హౌస్ ని అది నేను కొనుక్కోవాలి, లేదంటే నాకు లభించాలని చాలా చాలా సంకల్పం పెట్టుకుందనమాట. అయితే ఎప్పుడు కూడా ఆమె ఆ ఇంట్లో ఉన్నట్టు మెంటల్ పిక్చర్స్ చేసుకోవడం మొదలెట్టింది. అయితే కొంతకాలంలోనే ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఆ ఇంట్లో ఉన్న అతను ఈమె ఫ్రెండ్ చచ్చిపోతాడు. ఆమె ఆ ఇంట్లో మూవ్ అవుతుంది. అయితే చాలా కాలం తర్వాత ఆమె ఈ స్పిరిచువల్ లా ఇవన్నీ ఆమె తెలుసుకుంటుంది. అప్పుడు ఈమెతో అంటుంది అనమాట, ఎవరైతే నా ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయాడో కదా, అతని చావుకి నాకు సంబంధం ఉందా? అప్పుడు ఈ ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఉంది, ఎందుకంటే నీ డిజైర్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో దానివల్ల దానివల్ల నీకు అది వే చేసింది. కానీ నువ్వు కూడా నీ కార్మిక్ ఏదైతే నీ కర్మ రుణం నువ్వు తీర్చుకున్నావు. ఎలాగంటే ఎవరైతే ఇల్లు లభించింది కదా, ఆమె హస్బెండ్ కొంతకాలానికి ఆ ఇంట్లో మూవ్ అయిన కొంతకాలానికి అతను చనిపోతాడనమాట. సో తర్వాత ఆమెకి ఆ ఇల్లు చాలా ఒక పెద్ద వైట్ ఎలిఫెంట్ అవుతుంది. అంటే ఆమెకి డబ్బులు ఉండవు, దాన్ని పెద్ద ఇల్లు నేను అనుకోవడం, దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చి ఉంటుంది చాలా ఏళ్ళ వరకు. సో అదంతా దానివల్ల నువ్వు ఆ కార్మిక రుణం తీర్చేసుకున్నావు. కానీ ఫ్లోరెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒరిజినల్ ఓనర్ గాని నీ హస్బెండ్ గాని వాళ్ళ థాట్స్ ఒకవేళ పాజిటివ్ అంటే సత్యం మీద పాజిటివ్ గా ఉండుంటే వాళ్ళు చనిపోయకుండా ఉండేవాళ్ళు. అంటే కార్మిక్ లాలో ఉండేవారు కాదు, కార్మిక్ లాకి వాళ్ళు బంధించి ఉండేవారు కాదు. కానీ వాళ్ళు అలా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు పోయారు. అలాగే ఆ ఉమెన్ కూడా, నువ్వు నీ ఎఫర్మేషన్, నీ డిజైర్ తో ఆ హౌస్ కి నువ్వు డిజైర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్ నాకు మంచి కరెక్ట్ ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఈ ఇల్లు ఎంత బాగుందో అంత ఈక్వలెంట్ గా ఉన్న ఇల్లు ఇవ్వాలి, అంటే నా డివైన్ రైట్ వల్ల నాకు ఏది లభించాలో అలాంటి ఇల్లు, ఈ ఇంటి అంత బాగున్న ఇల్లు నాకు లభించాలి.
ఒక ఇన్ఫైనైట్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి అలాగా ఎఫర్మేషన్ నువ్వు చేసుకోవాల్సి యాక్చువల్ గా అలా నువ్వు చేసుకోవాలి అని ఈమె చెప్తుంది అనమాట ఫ్లోరెన్స్. అంటే నాకు అదే ఇల్లు కావాలి అని పర్టికులర్ గా అదే ఇంటి మీద ఉండడం వల్ల ఆ ఇంట్లో ఓనర్ కూడా పోయి ఈవిడికి లభించేసింది ఆ ఇల్లు. అలా కాకుండా ఎఫర్మేషన్ నువ్వు ఇలా చేసుకుని ఉంటుంటే వేరొక విధంగా నీకు కార్మిక్ లాకి నువ్వు బంధించి ఉండబడే దానివి కాదు అని చెప్తుంది. అంటే మన సెలెక్షన్ కన్నా డివైన్ సెలెక్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. అది అందరికీ మంచి జరిగి ఉండుంటుంది. అంటే డివైన్ ప్యాటర్న్ ఒకటే సేఫ్ ప్యాటర్న్. మన ప్యాటర్న్ కాకుండా మనం డివైన్ ప్యాటర్న్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే డిజైర్ అన్నది చాలా పెద్ద, అంటే కోరిక అన్నది అది విపరీతమైన ఫోర్స్ ఉంటుంది దానికి. దాన్ని రైట్ ఛానల్ తో మనం డైరెక్ట్ చేయాలి, లేకపోతే కేయాస్ వస్తుందని చెప్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం అడగడం సరిగ్గా అడగాలి అని అంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనిషి అన్న వాళ్ళు తన డివైన్ రైట్ ప్రకారం తనకి ఏమి లభిస్తుందో అదే అడగాలి, అదే డిమాండ్ చేయాలి అని అంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు మళ్ళా ఎగ్జాంపుల్ వెనకాల వెళ్తే మనం ఆ ఉమెనే కనుక ఈ ఇల్లు నేను కోరుకుంటున్నాను, అది నాది, నేను దాన్ని పోగొట్టుకోను, ఒకవేళ పోగొట్టుకుంటే అది కాకపోతే నాకు దాన్ని ఈక్వలెంట్ ఇవ్వండి అని అని ఆమె కరెక్ట్ గా అడుగుంటే ఆ మనిషి అక్కడి నుంచి మూవ్ అయిపోయి ఉండేవాడు చనిపోకుండా. అంటే హార్మోనియస్ గా అయిపోయి ఉండేది, ఆ డివైన్ సెలెక్షన్ ఆమెకు వచ్చేది, లేకపోతే ఇంకో ఇల్లు ఆమెకు లభించేది. సో ఎప్పుడైనా మన మేనిఫెస్టేషన్స్ త్రూ, అంటే మన పర్సనల్ విల్, అంటే మన సంకల్పం యూజ్ చేసి మేనిఫెస్టేషన్ ని ఫోర్స్ చేస్తే అది మనకి ఒక రకంగా కొంతకాలం దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ అందరూ సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అంటే ఈమె సఫర్ అయింది, అది బ్యాడ్ సక్సెస్ అయింది, కానీ అది బ్యాడ్ సక్సెస్. అంటే కొంతకాలం ఆమె భర్తను కోల్పోయింది, ఫ్రెండ్ని కోల్పోయింది, ఇంటి ద్వారా కూడా చాలా ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ కొన్నాళ్ళు ఫేస్ చేసింది. సో ఇలాగా సక్సెస్ అయింది, కానీ బ్యాడ్ సక్సెస్ అయింది. సో ఇలాంటి మేనిఫెస్టేషన్స్ జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని ఫ్లోరెన్స్ చెప్తున్నారు. ఒకటి మేడం. ఎస్ మేడం. నమస్తే మాస్టర్స్. ఇక్కడ మనకి 2 స్టోరీలు చెప్పబడ్డాయి. ఆ 2 స్టోరీలకి ఈ మనకిచ్చిన కోట్ ఏంటంటే, నువ్వు వేసిన విత్తనాలకే నువ్వు ఫలాలు పొందుతావు. నువ్వు ఎలాంటి విత్తనాలు వేస్తే అలాంటి ఫలితాలే పొందుతావు అని చెప్పారు. సో అక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో స్టోరీలో ఆవిడ హస్బెండ్ కోసము తన కోసము సక్సెస్ని కోరుకుంది కాబట్టి పొందుకుంది. రైట్ అఫర్మేషన్స్ చెప్పింది, రైట్గా విజువలైజ్ చేసింది, ఇమాజిన్ చేసింది కాబట్టి అందులో ఫస్ట్ స్టోరీలో ఆవిడ పొందుకుంది. అంటే తను పర్ఫెక్ట్గా తనకి తన కుటుంబానికి ఏం కావాలో ఒక లేడీ డిసైడ్ అయ్యి దాన్ని మాత్రమే పర్ఫెక్ట్గా విజువలైజ్ చేసి అఫర్మేషన్ చేసి పొందుకుంది. కానీ రెండో స్టోరీలో తనకు నచ్చింది, ఆ ఇల్లు తనకి నచ్చింది, కానీ అది వేరే వాళ్ళది. ఒకవేళ ఇది నేను దక్కించుకుంటే అక్కడున్న పర్సన్ ఏమవుతాడు, లేదంటే దీన్ని మెయింటెనెన్స్ నేను ఎట్లా చేయగలుగుతాను, ఒకవేళ ఆ పర్ఫెక్ట్ ఈ విజువలైజేషన్ ఇమాజినేషన్ని చేయలేకపోవడం, ఆ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ని తను ఇమాజిన్ చేయలేకపోయింది. అందుకని తను పొందుకున్నా కూడా దాన్ని కరెక్ట్గా ఎంజాయ్ చేయలేకపోయింది. అది ఒక బర్డెన్, వైట్ ఎలిఫెంట్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు రాజీ మేడం చెప్పినట్టుగా అది ఆమెకు వైట్ ఎలిఫెంట్ అయి కూర్చుంది. హస్బెండ్ చనిపోవడము, అక్కడ ఉన్న ఇది ఎప్పుడైనా మన డివైన్ని మనం అడిగేటప్పుడు నాకు ఇది ఇవ్వు, లేదంటే నీ ఇంతకంటే బెటర్గా నువ్వు ఇస్తే అది ఇవ్వు అని అడగాలి, అంతే తప్ప వేరే వాళ్ళ వస్తువుని, వేరే వాళ్ళ థింగ్ని, లేదంటే మనకు సంబంధం లేని వాటిని అనవసరంగా కోరుకోకూడదు. కోరుకునే విషయంలో దానికి సంబంధించిన ప్రొలాంగ్డ్ ప్రాసెస్ని కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఇమాజిన్ చేసి విజువలైజ్ చేసి దాన్ని అర్థం చేసుకునే పొజిషన్లో మనం ఉండాలి. అంతేగాని ర్యాండమ్గా మనం ఏదో కనపడింది కదా అని వేరే వాళ్ళ వస్తువులను, లేదంటే ర్యాండమ్ వస్తువులను మనం అడగడం వల్ల అది మనకి కర్మ కూర్చుంటుంది, బర్డెన్ కూర్చుంటుంది. సో జాగ్రత్తగా మనం విజువలైజ్ చేయడం, ఇమాజిన్ చేయడం, అడిగే దాని పట్ల అవగాహన ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకే నువ్వు ఎలాంటి విత్తనాలు వేస్తే అలాంటి ఫలితాలని పొందుతావు. అందుకే మనం కోరుకునే కోరికను చాలా జాగ్రత్తగా కోరుకోవాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్.